കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സിംഗുലാരിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംഗുലാരിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് റെസിഡ്യൂ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ റെസിഡ്യൂയിലുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് z is equal to 1 minus 2z divided by z into z minus 1 into z minus 2. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോൾ കിട്ടും. അതായത് z into z minus 1 into z minus 2 is equal to 0. We will get z equal to 0, z equal to 1 and z equal to 2. ഇത് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം സിമ്പിൾ പോൾസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് z equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ റെസിഡ്യൂ ആണ്. അതായത് റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് z അറ്റ് z equal to 0 equal to ലിമിറ്റ് z tends to 0 z minus z0 ആണ്. ഇവിടെ z0ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് z minus 0 into f of z 1 minus 2z by z into z minus 1 into z minus 2. ഈ z ഉം ഈ z ഉം ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി 1 minus 2z by z minus 1 into z minus 2 ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ നമ്മൾ z-ന് 0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ 1 മാത്രം ഉണ്ടാവും, താഴെ -1 into -2 വരും. The answer will be 1 by 2. Next we are considering the case z equal to 1. That is residue of f of z at z equal to 1 will be equal to limit z tends to 1 z minus z0. That is z minus 1 into f of z 1 minus 2z by z into z minus 1 into z minus 2. This z minus 1 and z minus 1 will be get cancelled. We will get 1 minus 2z by z into z minus 2. We are substituting z equal to 1 in this equation and we will get 1 minus 2 by 1 minus 2, that is 1. Next the third case, that is z equal to 2. The residue of f of z at z equal to 2 will be limit z tends to 2 z minus 2 into 1 minus 2z by z into z minus 1 into z minus 2. Is z minus 2 z minus 2 get cancelled and we will get 1 minus 2z by z into z minus 1. Here we are substituting z equal to 2. Then we will get 1 minus 4 divided by 2 into 2 minus 1. That is minus 3 by 2. And the second problem is find the residue of the function f of z is equal to z square by z plus 1 all square into z minus 2. We are equating denominator to 0. Then we will get z plus 1 all square into z minus 2 equal to 0. That is z plus 1 equal to 0 or z plus 1 equal to 0 and z minus 2 equal to 0. We will get the value of z as z equal to minus 1, z equal to minus 1 and z equal to 2. ഈ z equal to 2 എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പോൾ ആണ്. ബട്ട് z equal to minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് is a double pole with the order m. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡ്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് z at z equal to minus 1. It will be 1 by m minus 1, that is 1 by 2 minus 1 factorial limit z tends to minus 1 d of d 2 minus 1 by dz 2 minus 1 z minus minus 1 all square into f of z. ഇത് 1 ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ d by dz ഓഫ് z plus 1 all square z plus 1 all square ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി z square by z minus 2 ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു z ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് v into du minus u dv by v square ആയിരിക്കും. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതായത് z minus 2 into 2z minus z square into 1 by z minus 2 all square ആണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ നമ്മൾ z-നെ -1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ 5 by 9 എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് z equal to 2 and the residue of f of z at z equal to 2 will be limit z tends to 2 into z minus 2 into f of z. ഈ z minus 2 ക്യാൻസൽ ആവും. ബാക്കി z സ്ക്വയർ ബൈ z plus 1 all square ആണ് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ z-ന് 2 എന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4 by 9 എന്ന് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പ്രോബ്ലം and it is f of z is equal to z square minus 2z by z plus 1 all square into z square plus 4. ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് z-ന് -1 എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂ
പിന്നെ സെഡിന് 2i എന്നും -2i എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാല്യൂ കൂടെ കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ -1 എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ പോളാണ് ഓഫ് ഓർഡർ m=2 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ 2i എന്നും -2i എന്ന് പറയുന്നതും സിമ്പിൾ പോളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെസിഡ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡബിൾ പോൾ കേസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് z=-1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ. അത് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1/2 - 1 ഫാക്ടോറിയൽ ലിമിറ്റ് z ടെൻസ് ടു -1 d/dz ഓഫ് z+1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു f ഓഫ് z എന്നാണ് കിട്ടുക. ആ z+1 ഹോൾ സ്ക്വയറും z+1 ഹോൾ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആവും. ലിമിറ്റ് z ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് v du മൈനസ് u dv/v² മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ z=-1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് വരും? -14/25 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസ്, അതായത് z=2i എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ പോൾ വരുന്ന കേസാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? ലിമിറ്റ് z ടെൻസ് ടു 2i z-2i ഇൻറ്റു f ഓഫ് z ആണ്. ഈ z²+4 നമുക്ക് z+2i എന്നും z-2i എന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ z-2iയും z-2iയും ക്യാൻസൽ ആവും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇതിൽ നമ്മൾ z-ന് 2i എന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ ഇതായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് തേർഡ് കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് z=-2i. അതും സിമ്പിൾ പോളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ലിമിറ്റ് z ടെൻസ് ടു -2i z+2i ഇൻറ്റു z² - 2z ഡിവൈഡ് ബൈ z+1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു z+2i ഇൻറ്റു z-2i ആണ്. z+2i ആൻഡ് z+2i വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. പിന്നെ z² - 2z ബൈ z+1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു z-2i ആണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. അതിൽ നമ്മൾ z-ന് -2i എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ -4 + 4i ബൈ -2i + 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു -4i എന്ന് കിട്ടും.